ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ x ਆ ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਆ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ -3 ਤੋਂ 3। मतलब की है कि एक्स आ जिहड़ा ये फॉलो करता इदां लिख लैंदे आपां यूनीफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन -3 तो 3। ठीक है, इहदा मतलब ये हुंदा, मतलब इस तरीके नाल आपां लिख सकते हैं। ये कहंदे सब तो पहलां तां के कैलकुलेट करो, कहंदे फाइंड के, बाकी तो तुसीं कर ही लओगे, फाइंड के सच दैट प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर दैन के इज इक्वल टू 1/3 होवे। ठीक है, ये चीज़ आप कैलकुलेट करनी। हुण किवें कैलकुलेट करिए? ये सीधी जी गल आ, ਆਪਾਂ के आ जिहड़ा जदों भी इहो जिहा कोई नंबर आउंदा हुंदा ना ये इस इंटरवल दे विच ही आउंदा हुंदा। मैं अगे भी तुहानूं कई वार ये चीज़ डिस्कस कीती होई आ कि ये विच ही आउणा हुंदा अपने कोले। सो इहदी वैल्यू आ जिहड़ी की आऊगी हुण के तो के जे आपां डिस्कस करिए के तो कित्थों तक जाऊगा 3 तक जाऊगा है ना। तो ये इंटीग्रेशन है जी अपने को आप लिख सकते हैं के तो शुरू होया एक्स गया कित्थों तक 3 तक तो 1/3। सो इनू आप किवें लिख सकते हैं के तो 3 तक। तो फंक्शन की हुंदा बी ए हो गया, ये बी हो गया, बी माइनस ए डी एक्स ये बराबर हुंदा। तो की आ गया है 1/6 के तो 3 डी एक्स 1/3 तो 1/6 एक्स के 3 1/3 की आऊगा 1/6 3 माइनस के इधर आ गया 1/3 ये कट्टिया गया 2 तो 3 माइनस के इज इक्वल टू की आ गया 2 ये कैंसिल होया के की आ गया 1। सो के की वैल्यू आ गई तुहाडी 1। ठीक है, सीधी सीधी कैलकुलेशन होगी। उस तो बाद ना चौथे तो बाद 6वां क्वेश्चन देखो। बाकी ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन आपे एक बार करियो ਜਿਹੜਾ ना ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ है ना, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ठीक है। एक मैं तुहानूं अगे भी कहा सी कंटीन्यूअस के केस च ना इक्वैलिटी कोई मायने नहीं रखती। जिवें इक्वैलिटी है ना, जे इत्थे इक्वैलिटी हुंदी चाहे ना हुंदी कोई मायने नहीं रखती, इक्को ही गल आ। हुण जे मैं कहां 1 माइनस मैं इहदा कंपलीमेंट आ जिहड़ा उहदी प्रोबेबिलिटी लिखां इत्थे, नहीं ये गलत हो गया इत्थे ना, मैनूं लगदा ग्रेटर है, एक साइन ग्रेटर च पैंदा। ठीक है, इत्थे इहनूं तां सेम ही रहण दो लैस दैन वाले नूं। चलो ये नैक्सट पेज से देखते हैं। जे अपने को इदां दा कोई रिलेशन दिता होया किसी क्वेश्चन च, ठीक है, इहदे च जिहड़ा ये वाला इहनूं मैं चेंज कर सकदा एक्स लैस दैन 1, इहनूं इहदा कंपलीमेंट 1 माइनस इहदा कंपलीमेंट की होऊगा कि छोटा 1 वड्डा 1 तो इहदा मतलब वड्डा ना होवे, यही हो गया ना कंपलीमेंट। तो इनू मैं इदा लिख सकदा फिर 1 माइनस वड्डा ना होना मतलब छोटा या बराबर होना। तो उस तो बाद जिहड़ा ये छोटा या बराबर आ ये इक्वैलिटी है जिहड़ी आपां छड्ड सकदे हां। कंटीन्यूअस के केस च इक्वैलिटी का कोई मतलब नहीं हुंदा, जीरो ही हुंदी प्रोबेबिलिटी इहदे ते। इहनूं इधर ले आओ की आ गया 2 प्रोबेबिलिटी एक्स लैस दैन 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, प्रोबेबिलिटी एक्स दा मॉड लैस दैन 1 इज इक्वल टू 1/2 आ गया। इनू खोल लो की आऊगा -1 एक्स 1 इधर की आ गया 1/2। यदी प्रोबेबिलिटी हुण तुसीं देख ही सकते हो। ठीक है, जो यह क्वेश्चन आ गया इन्हूं ध्यान नाल देख लिओ। अगे 6वां क्वेश्चन देखो राइट। देखो जिहड़ा 6वां क्वेश्चन है ना ये बेस्ट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स इज अ रैंडम वेरीएबल विद कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स रैंडम वेरीएबल आ, एक्स भी ए रैंडम वेरीएबल विद कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता कोई भी। कहता जो एफ एक्स आ जे इनू आप एज ए वेरीएबल मनीए, क्योंकि देखा जाए हरेक फंक्शन भी एक वेरीएबल होंगे, जिमें जिमें एक्स बदलूगी उमें मैं एफ एक्स बदलूगा, जो एफ एक्स बदलूगा तो ओबवियसली फिर वाई बदलूगा। कहता जे इनू आप वेरीएबल मान लीए दैन ये कहता यूनीफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता 0 to 1 लो, जानी कि एज ए वेरीएबल एक्स कोई भी कंटीन्यूअस वेरीएबल आ तो वह जो कैपिटल एफ एक्स आ 0 to 1 यूनीफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता। किड्डी वधिया चीज़ है। सब तो पहला ਇਹਦਾ सोल्यूशन स्टार्ट करिए। एक्स कोई भी कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का वेरीएबल हो सकता वा, चाहे बाई अपने यूनीफॉर्म का होवे, चाहे एक्सपोनेंशियल का होवे, अगे बहुत आउणियां नॉर्मल का होवे, किसी का होवे, पर एफ एक्स हमेशा यूनीफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करूगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਐਫ ਐਕਸ ਆ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਕਸ ਤੋਂ ਐਕਸ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਐਫ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਐਕਸ ਐਫ ਐਕਸ ਡੀ ਐਕਸ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਐਫ ਐਕਸ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ ਫॉर ਈਚ ਐਕਸ ਵੇਅਰ ਐਫ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਐਫ ਐਕਸ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ, ਆਲਸੋ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ, ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਕਿ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੀ ਵਾਈ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਵਾਈ ਦਾ ਡੈਂਸਿਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਵਾਈ ਦਾ ਕਮੂਲੇਟਿਵ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੱਭ ਲੂੰਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੀ ਵਾਈ ਮੰਨ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਲੈਟ ਜੀ ਵਾਈ, ਇਹਦਾ ਕਮੂਲੇਟਿਵ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਵਾਈ ਲੈਸ ਦੈਨ ਵਾਈ, ਇਹੀ ਆਊਗਾ ਨਾ ਵਾਈ 'ਚ, ਅਤੇ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿਓ ਐਫ ਐਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਐਫ ਨੂੰ ਐਫ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਐਫ ਇਨਵਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸ ਹੀ ਸੀ, ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸ, ਐਫ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਐਫ ਇਨਵਰਸ ਵਾਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸਮੋਲ ਐਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮੋਲ ਐਕਸ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਮੋਲ ਐਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਐਫ ਇਨਵਰਸ ਵਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਫ ਸਮੋਲ ਐਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਐਫ ਇਨਵਰਸ ਵਾਈ। ਇਹ ਸਟੈਪ ਮੇਨ ਸੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਮੋਲ ਐਕਸ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮੋਲ ਐਕਸ ਆ, ਇੱਥੇ ਐਫ ਇਨਵਰਸ ਵਾਈ ਭਰੋਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਫ ਇਨਵਰਸ ਵਾਈ ਲਾਉਣਾ ਪਊ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਐਫ ਇਨਵਰਸ ਵਾਈ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਫ ਨਾਲ ਐਫ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਬਚਿਆ ਸਮੋਲ ਵਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮੋਲ ਵਾਈ ਹੈ, ਸੌਰੀ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਈ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਐਫ ਐਕਸ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਲ ਵਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿਤੇ, ਸਮੋਲ ਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਫ ਨਾਲ ਐਫ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਮੋਲ ਵਾਈ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਮੋਲ ਐਕਸ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਮੋਲ ਐਕਸ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨੂੰ ਐਫ ਐਕਸ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਸਮੋਲ ਵਾਈ ਹੈ, ਸਮੋਲ ਵਾਈ ਹੈ, ਜੀ ਸਮੋਲ ਵਾਈ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਐਫ ਸਮੋਲ ਐਕਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਈ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਆ ਬਸ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਅੱਛਾ, ਜੀ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਈ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਵਾਈ ਕੀ ਆ 0 ਤੋਂ 1, ਆਹ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਵਾਈ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 1, ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ 1 ਵਿੱਚ ਆ। ਅੱਛਾ 1, ਹੁਣ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ 1 ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਈ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ। ਸੋ ਜੀ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਫॉर ਈਚ ਵਾਈ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ 0 to 1। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦਿਓ, ਜੀ ਵਾਈ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਿਖੋ ਇੱਥੇ 1 0 ਤੋਂ 1, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਵਾਈ ਜਦੋਂ 1 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ ਤਾਂ ਐਫ ਐਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਫ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਐਫ ਐਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ y ਆ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ fx 0 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਆਏ ਆ y ਤਾਂ 0 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਆ ਗਈ 0। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਕਿਵੇਂ। ਇਹ a ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ b ਹੋ ਗਿਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ b ਮਾਈਨਸ a ਬਣਦਾ ਨਾ, 1 ਮਾਈਨਸ 0 b ਮਾਈਨਸ a, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 0। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਗਿਆ, y ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਗਿਆ 0 ਤੋਂ 1 ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਸਮਝ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, 8ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 8ਵਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨਾ ਬਰਾਬਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ x ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ 0 ਤੋਂ 1। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ -2 log x, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਮੈਂ y। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਲੈਟ ਇਹਨੂੰ y ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਡੈਂਸਿਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ y ਦਾ ਲੱਭਣਾ, ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। x ਦਾ ਡੈਂਸਿਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ y ਦਾ ਲੱਭਣਾ, ਇਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਮੂਲੇਟਿਵ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ fx ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, x ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਸ ਹੀ ਜਾਂਦਾ 0 ਤੋਂ 1, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1 ਮਾਈਨਸ 0, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1x 0 1, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆ ਗਿਆ 0। ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ ਇੰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ b ਆ, ਇਹ a ਆ, b ਮਾਈਨਸ a b ਮਾਈਨਸ a ਇਹੀ ਆਊਗਾ ਨਾ 1 ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਤਾਂ fx ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ gy ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੀਏ, ਲੈਟ gy ਫੇਰ ਉਵੇਂ ਹੀ b ਦਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ y ਕੀ ਆ -2 log x, ਇਹਦਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ gy ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੈਪੀਟਲ Y ਲੈਸ ਦੈਨ ਸਮੋਲ y, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਕੈਪੀਟਲ Y ਆਪਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਪਿਆ -2 log x। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਇਹੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ, ਪਾਥ ਉਹਦਾ ਸੇਮ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਊ ਕਿਵੇਂ, ਜੇ ਮੈਂ -2 ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ log x ਹੈ ਨਾ, ਤੇ -2 ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਹੈ ਨਾ, -y/2 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟੀ ਲੌਗ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਂਟੀ ਲੌਗ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ x e ਦੀ -y/2। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਸਰ log 0 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਲੈ ਮੈਂ log x ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ log x ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਐਂਟੀ ਲੌਗ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਆਪਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਸੌਖਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1 ਚੋਂ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਇਹ 1 ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ x ਲੈਸ ਦੈਨ e ਮਾਈਨਸ y/2, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, 1 ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ x e ਦੀ ਮਾਈਨਸ y/2, 1 ਮਾਈਨਸ ਇਹ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ 0 ਤੋਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ x ਦੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦਾ ਦੇਖਣਾ, x ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜੇ ਮੈਂ x ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਖਤਮ ਅਲਫਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, x ਦਾ ਹੈ ਨਾ, fx dx, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ x ਦਾ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇਹ ਕਰਨਾ, y ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੋਲਵ ਕਿ x ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ x ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ, x y ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਦੇਖੋ y ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਿਆ, x ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ x ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲਾਉਂਦਾ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 0 ਤੋਂ, ਖਤਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਥੋਂ।
फंक्शन किहड़ा इहदा दिता होया एक्स का 1 dx खत्म हो गया। अच्छा जे तुसीं कहोगे सर आएँ तो हो सकता है 1 तो वड्डा होवे नंबर, ये 1 तो कदे भी नहीं वड्डा हो सकता। ये मैं तुहानूं दसदा क्यों, पर एक बारी ना इत्थे देखो वैसे ये स्टैप पहला कर लेना चाहिए सी आपां नूं, फिर भी तुहानूं मैं दसूँगा भी बाद च दस देना, एक बारी इहनूं कंप्लीट कर लो 1 तो क्यों नहीं वड्डा हो सकता। इहनूं सॉल्व करो 1 माइनस इत्थे आ जाऊगा x 0 e दी माइनस y/2 है ना, ये आ जाऊगा 1 माइनस e दी माइनस y/2, ये चीज़ आना सीगा अपने को की आ गया है जी वाई ये बराबर आ गया है ना। अच्छा वाई है जो कि तो कि लाई करता, ये चीज़ रह गई अपनी, ये अपन पहला इत्थे कर लेनी चाहिए सी, जे जगह हुई तो मैं कर लेना। तुसी ये स्टैप ना ये जोड़ा लिख लिया है ना, वाई इत्थे मन्निया ना आपां, जस्ट इत्थे ऐड कर दिओ, क्योंकि तुसी हजे लिखना इस तो बाद है ना। वाई जो मान लिया तो वाई की रेंज देखनी होंगी, आपां वाई कित्थों तो कित्थों तक जा रहा, ये स्टैप लाइन लिख के इस तो पहला वाई की रेंज डिसाइड कर लियो कितनी आती है। मेरे अकॉर्डिंग देखो एक्स आ जिहड़ा वो है 0 तो 1, लॉग एक्स कितना होगा 0 तो 1 दे लॉग हुंदा नैगेटिव। मैं तुहानूं दसदा ग्राफ लॉग का, एक मिनट, जिहड़ा लॉग हुंदा ना इहदा ग्राफ इहो जिहा हुंदा 0 ए पी 1 ए पिया, इन्हें 0 तो 1 ये नैगेटिव हुंदा, पर यह आउंदा ऐ हुंदा 0 के नेड़े जिवें जिवें जांदा ये इनफिनिटी तो आउंदा हुंदा, जमा डाउन तो माइनस इनफिनिटी तो आउंदा 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 ये 1 ते आके ये 0 हो जाता। 0 तो आने तो बाद ये फिर इधर नूं उपर उठन लग जाता, जान लग जाता, मतलब यह जा यह हुंदा है, थोड़ा जिहा बिंगा जिहा बन गया। पर यह समझो कि लॉग 0 जे एक्स 0 आ तो लॉग एक्स की होगा इनफिनिटी, वैसे तो नॉट डिफाइंड होंदा पर मान लो इनफिनिटी। जो एक्स 1 आ तो लॉग एक्स की होगा 0, पर जदों इधर 0 नहीं सॉरी माइनस इनफिनिटी, इत्थे माइनस इनफिनिटी यानी कि माइनस इनफिनिटी तो 0 तक जाऊगा, यानी कि लॉग एक्स आ जिहड़ा जे एक्स 0 तो 1 आ तो लॉग एक्स आ जिहड़ा वो माइनस इनफिनिटी तो आई थिंक 0 तक जाऊगा। जे -2 ना प्रोडक्ट कर दईए हुण, माइनस इनफिनिटी -2 ना प्रोडक्ट करिए ये की बन जूगी इनफिनिटी, यानी कि -2 लॉग एक्स कितों तक जाऊगा इनफिनिटी तक, शुरू कितों होगा आ देखो -2 0 ना प्रोडक्ट किया की आऊगा 0, सो 0 ये आ गया वाई आ गया इनफिनिटी। हुण 0 तो इनफिनिटी तक जाता ना वाई, पता लग गया इस चीज़ का। हाँ जे नहीं समझ लगी वीडियो रिपीट करके देख लियो। हुण मेरी गल सुनो इधर ध्यान नाल, जिहड़ा मैं ये नंबर कहा सीगा, मैं तुहानूं कहा सी ना 1 तो छोटा, देखो वाई पॉजिटिव आ रहा जी, तो हमेशा ही पॉजिटिव, हुण ये नंबर आ जिहड़ा पॉजिटिव रहूगा क्योंकि ये भी है कोई पॉजिटिव नंबर है ना, तो 1 दे नीचे आ, तो जिहड़ा नंबर आ रहा जे ये भी है जिहड़ा ये 2 पॉइंट समथिंग आउंदा हुंदा, सो ये 1 तो छोटा नंबर ही बनूगा जे वाई पॉजिटिव रहे तो। जानी कि मैं ये कहना चाहुंदा भी इनू उधर लै जाइए जे तो ये नंबर हमेशा 1 तो वड्डा ही हुंदा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जे वाई 0 हो जाए तो यह 1 बनूगा, तो 0 तो गांह वड्डी जे वैल्यू भरोगे तो उदों वड्डा ही बनूगा, सो यदा मतलब ये वड्डा ही हुंदा। सो जे 1 तो वड्डा हुंदा तो यदा मतलब ये 1 तो छोटा होगा, यदा मतलब ये भी 1 तो छोटा ही होगा। तां करके हुण तुसीं कहोगे भी सर आप डिस्कस क्यों कर रहे हैं इन्ना कुछ, वो मैं तां कर रहा भी जे ये 1 तो वड्डा हुंदा तो मैं इस इंटरवल नूं किवें लिखना सीगा, मैं फिर आई लिखना सी 1 माइनस 0 तो 1 तो ई दी माइनस y/2, फिर आई लिखना सी इत्थे एफ एक्स, तो इत्थे 1 तो गांह की है फंक्शन 0 dx, फिर तो यह जिहा बन जाना सीगा। आपां नूं देखना पਊ भी 1 तो वड्डा कि छोटा है, ठीक है। सो ये चीज़ इनू भुल जाओ, हुण इत्थे लिखो एज ये स्टैप ऐड कर देना तुसीं, एज एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, ਇਹਦਾ मतलब -2 log x किहदे विच आउंदा हुंदा 0 to इनफिनिटी, ये मैं दस चुकिया तुहानूं क्यों आउंदा, वीडियो देख लो बैक। ये स्टैप आ जिहड़ा ना ये राजे इस तो बाद ये लैण तो बाद ऐड कर दिओ, उस तो बाद हुण इत्थे ये फिर इहदे च कोई प्रॉब्लम नहीं आऊगी, तो इत्थे फिर आपां लिखांगे वे वाई है जिहड़ा वो 0 तो इनफिनिटी दे विच लाई करदा। उस तो बाद इहदा डेरीवेटिव करना, डेरीवेटिव करोगे तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ जाऊगा। डेरीवेटिव की है इहदा बनदा, ये तो 0 आ गया, ये आ गया 1/2 ਇਹਦੀ -y/2, ये आ गया 0 तो इनफिनिटी, ठीक है। तो अदरवाइज 0, अदरवाइज का तो 0 ही आना होंदा राजे, वो लिख दिया करो सीधा।
ठीक है, ये तुहाडा ये भी क्वेश्चन गया। उस बाद एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन देखो, एक्सपोनेंशियल राजे एक चीज़ थोड़ी नोट करो, जो मैं कहना ना अदरवाइज एक्सपोनेंशियल भी करते हैं, जो मैं अदरवाइज कहना जिमें मान लो जी वाई है, मैं क्यों कह देना अदरवाइज च जीरो पा दो, ये भी डिस्कस कर लो। मान लो शुरू तो इत्थे होया ना फंक्शन, ये तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है ना, शुरू इत्थों होया अपना क्वेश्चन। हुण जे मैं कहां वाई अपनी जीरो तो इनफिनिटी है ना, यही रहनी आ। जे मैं कहना वाई नैगेटिव आ, ठीक है, इत्थे की आऊगा जी वाई, वाई वाई की आ जाऊगी नैगेटिव। हुण राजे वाई नैगेटिव होनी ही नहीं, मेरी गल सुनो, ये जड़ा इत्थे पुट कर दो वैल्यू, इत्थे अपने को देखो यही है ना जी वाई, वाई कैपिटल लैस दैन इक्वल टू वाई। उस तो बाद वाई की आ गई हुण जीरो तो छोटी, यदा मतलब की हो गया कैपिटल वाई अल्टीमेटली की तो होगी जीरो तो छोटी। राजे ये तो जीरो तो इनफिनिटी के विच है, जीरो होनी नहीं, यदा मतलब जीरो नैगेटिव होनी नहीं, यदा मतलब नैगेटिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई जीरो। सो जी वाई आ गया ना जीरो, तो यदा डेरीवेटिव की आऊगा जीरो। सो अदरवाइज वास्ते सोचने की लोड़ नहीं, जी अपने को रेंज आती होंगी वो कुछ ना कुछ आना होंगे, अदरवाइज वाला जो जीरो ही भर दिया करो सीधा, ठीक है। जे नहीं समझ लगती वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, ये देख लियो बैक करके। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ते आ जाओ, ये क्वेश्चन च थोड़ी जी प्रॉब्लम रही है हमेशा ही, ਜਾਂ ਤਾਂ मैंशन किया होंदा भी ये क्वेश्चन आऊगा, मतलब एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, वेरीएबल एक्सपोनेंशियल फॉलो करता है, तो अपन कुछ ना कुछ पता लग जाता। अदरवाइज ये तो थोड़ा जिहा औखा हो जाए, वैसे ये कोई क्वेश्चन है ही नहीं है। ਇਹਦਾ इंटीग्रेशन करके देख लियो जीरो तो इनफिनिटी, क्योंकि अदरवाइज है ना जीरो तो इनफिनिटी कोई इंटीग्रेशन होना, लैमडा ई दी माइनस लैमडा एक्स डी एक्स, ये तुहाडा कैलकुलेट करके देखोगे ये 1 आ जाऊगा, ठीक है। ये छोटिया छोटिया चीज़ां मैं थोड़े ते छड्डणियां। कमूलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तुसीं आप करोगे, मीन वेरियंस आप करोगे, कुरतोसिस आप लभोगे, लैक ऑफ मैमरी छड्ड दिओ। ये हैगा 213 पेज ते 7वां, ये मैं करवाऊँगा, ये खासा 2 लैक्चर लै जाने ने मेरे, तो लैक ऑफ मैमरी छड्ड दिओ। मैं एक्सरसाइज करवाउण लगा 4th B ये क्वेश्चन, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन आ, देखते हैं किवें करना। एक्सरसाइज का तीजा क्वेश्चन देखो राजे, 3rd क्वेश्चन। ये ना क्वेश्चन थोड़े जे अजीब बनाए आ, इत्थे इहदे वर्गी ही एक एग्जाम्पल आ, एग्जाम्पल 2। पहला मैं 3rd क्वेश्चन करवाउण लगा, फिर 5th ਤੇ 6th क्वेश्चन मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ देना, क्योंकि वो 4 मूवमेंट्स कैलकुलेट करने को कह रहे हैं, मीन वेरियंस कैलकुलेट करने को कह रहे हैं, मेजर ऑफ स्क्यूनेस कुरतोसिस, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कुरतोसिस, वो सारे पहले ही सॉल्वड पार्ट च कीते हुए आ। तीजा क्वेश्चन मैं कराउण लगा, चौथा ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡੂੰਗਾ, तो एग्जाम्पल 2 देखते हैं फिर, ठीक है। 5वां 6वां क्वेश्चन जे तुसीं देखो ना सॉल्वड पार्ट च ही पिया होया राजे, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वेरियंस कैलकुलेटेड आ ऑलरेडी, कुरतोसिस ते कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस वो भी तुहानूं आउंदा ही है कैलकुलेट करना। मैनूं इहदे औखा जिहड़ा लगदा इहदे च, पहले 2 क्वेश्चन तो एवें ही आ, तीजा चौथा क्वेश्चन औखा लगदा ते एग्जाम्पल 2 औखी लगदी है, बाकी तो एवें ही है। तीजा क्वेश्चन मैं करवा दूंगा तो एग्जाम्पल 2 भी मैं करवा दूंगा, चौथा क्वेश्चन तुसीं कर लिओ, ठीक है। बाकी सारी एक्सरसाइज एवें ही है। अपने कोले की आ, लेट द सेल्स टैक्स ऑफ शॉपकीपर हैज़ एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा इज इक्वल टू 1/4। मतलब की आ, अपने को सेल टैक्स दिता होया एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो टैक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है ये चीज़ याद रखियो, टैक्स है जो डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की दी हुई है, अपन सेल की नहीं दी हुई। तो ये पैरामीटर है जो लैम्डा की वैल्यू देती 1/4। ये कहना इफ सेल टैक्स इज कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 5%, जानी कि 5% उन्हें कहता भी टैक्स रेट आ टैक्स की, ठीक है। दैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हिज सेल विल एक्सीड 10,000। अच्छा हुण देखो रैंडम वेरीएबल टैक्स का दिता, पुछ सेल वाले रहा, ठीक है। ये चीज़ बहुत कन्फ्यूजन करती है बच्चों। रैंडम वेरीएबल टैक्स का दिता, उन्हें शुरू च देखो पैरामीटर किहदे रिगार्डिंग दिता होया, उन्हें कहा सेल टैक्स ऑफ शॉपकीपर हैज़ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर, मतलब सेल टैक्स है ना, तो पुछ प्रोबेबिलिटी पुछ रहा सेल की, इदा थोड़ी होंदा। सो एक्स है जिहड़ा, लेट एक्स बी द सेल टैक्स, ਇਹਦਾ मतलब एक्स का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो किहो जिहा होगा, ऑफ एक्स इज fx 1/4 e दी माइनस x/4, एक्स जोड़ा वो ग्रेटर दैन 0 अदरवाइज 0, यानी कि ये एक्स है ना जो 0 तो वड्डा होंदा राजे,
ਪਿਛਲੀ ਬਾਈਨੋ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, A ਤੋਂ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਨਾਈਟ ਇੰਟਰਵਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 0 ਤੋਂ। ਅੱਛਾ x ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਤਾ, ਪਰ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਲ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਫ ਸੇਲ ਇਜ਼ 10,000 रुपीज़ ਦੈਨ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊ, ਇਹ ਕੱਢੋ। ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਦੋਂ 10,000 ਤੋਂ ਵਧੂਗੀ, 10,000 ਤੋਂ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸੋ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ 5% ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, 5% ਯਾਨੀ ਕਿ 5/100, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲਓ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 500। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਰਾਜੇ, ਜੇ ਟੈਕਸ 500 ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਸੇਲ 10,000 ਤੋਂ ਵਧੂਗੀ, ਜੇ ਸੇਲ 10,000 ਤੋਂ ਵਧੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੈਕਸ 500 ਤੋਂ ਵਧੂਗਾ। ਜੇ ਟੈਕਸ 500 ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੇਲ 10,000 ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 10,000 ਤੋਂ ਸੇਲ ਵਧੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੈਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 500 ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੋਊਗਾ 100%। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, 500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਭਰ ਦੇਣਾ 1/4 e ਦੀ x/4 dx। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 2 ਦੇਖੋ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 2 ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਹੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 2 ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨੇ, ਇਫ ਅੱਛਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 3 ਆਪੇ ਕੁਐਸਚਨ 4 ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਇਫ families are selected at randomly in a certain thickly populated area, मतलब फैमिली सेलेक्ट हो रही हैं randomly, their monthly income in excess of 4,000 is treated as exponential random variable। देखो exponential distribution ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ ਵਿੱਚ exponential distribution ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪਛਾਣਨ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸੈਸ 4,000 ਤੋਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਧੀ ਉਹ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਐਕਸ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਲੈਟ ਵਾਈ ਬੀ ਦਾ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੰਥਲੀ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 4,000 ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਐਕਸ, ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਆ ਉਹ ਐਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ 4,000 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਧੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ 1,000 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, 2,000 ਹੋ ਸਕਦੀ, 3 4 5 6 7 8 9। ਜੇ ਇਹ 1,000 ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂ 5,000। ਜੇ 6,000 ਹੋ ਗਈ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ 10,000। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਰਾਮੀਟਰ 1/2000 ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲੈਮਡਾ ਈ ਦੀ ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ ਐਕਸ, ਈ ਦੀ ਮਾਈਨਸ 1/2000 ਐਕਸ। ਐਕਸ ਕੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 0। ਲਓ ਆਪ ਐਕਸ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਵਾਈ ਦੀ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੈਟ 3 ਆਊਟ ਆਫ 4 ਫੈਮਲੀਜ਼, ਮਤਲਬ 4 ਚੋਂ 3 ਫੈਮਲੀਆਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ। 3 ਆਊਟ ਆਫ 4 ਫੈਮਲੀਜ਼ ਸਿਲੈਕਟਡ ਇਨ ਦ ਏਰੀਆ ਹੈਵ ਇਨਕਮ ਇਨ ਐਕਸੈਸ ਆਫ 5,000। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਗਾ ਪਤਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਚੋਂ 4 ਫੈਮਲੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ 1 2 3 4, 4 ਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ 3, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇ, 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ। ਹੁਣ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਅਸਲ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜੇ 4 ਚੋਂ 3 ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, 4 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ n, ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜੇ ਤਨਖਾਹ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਉੱਪਰ ਇਹ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਹੁਣ? ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ, ਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ। ਫਿਰ
ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਕਸੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਆਫ ਸਕਸੈਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਆਫ ਸਕਸੈਸ ਮਤਲਬ ਅ ਫੈਮਿਲੀ has monthly income greater than 5000। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸਕਸੈਸ ਮੰਨੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 4 ਚੋਂ 3 ਫੈਮਲੀਆਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀਆਂ, 3 ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਦੀ 5000 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਆ, ਇੱਕ ਸਕਸੈਸ। ਦੂਸਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਦੀ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਸਕਸੈਸ। ਤੀਸਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਦੀ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ, ਤੀਸਰੀ ਸਕਸੈਸ। ਸੋ ਸਕਸੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਜ਼ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 5000। ਸੋ ਸਕਸੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਲੱਭੋ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਊ ਤਾਂ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈ, 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸ ਦਾ ਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿਓ, ਕੀ ਹੈ 4000 ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 5000। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1000। ਐਕਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਐਕਸ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਕੀ ਆਊਗਾ 1000 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ, ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਫੰਕਸ਼ਨ 1/2000 ਈ ਦੀ ਮਾਈਨਸ 1/2000 ਐਕਸ ਡੀ ਐਕਸ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 1/√e। ਇਹ ਬੁੱਕ 'ਚ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਆਫ ਸਕਸੈਸ ਕੀ ਆ ਗਈ 1/√e। ਬਸ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਮੋਲ ਪੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਇਨਕਮ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਤੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ 4 ਚੋਂ 3 ਸਕਸੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 4 ਚੋਂ 3 ਸਕਸੈਸ ਦੀ 4C3 P3 Q4 - 3 ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ। ਮਤਲਬ 4 ਫੈਮਲੀਆਂ ਚੋਂ 3 ਦੀ ਤਨਖਾਹ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਸੋ 4 ਚੋਂ 3 ਸਕਸੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਜੇ 4C3 P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਭਰ ਦਿਓ 1/√E3 ਤੇ Q ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, 4 - 3 1 ਹੁੰਦਾ। ਸੋ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਊਗੀ 1 - P। ਓਬਵੀਅਸਲੀ P ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ 1 - P ਹੁੰਦਾ ਨਾ, 1 - ਇਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਭਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੀਟਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਚੌਥਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ 5ਵਾਂ 4 ਕਮੂਲੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਆ ਪਏ ਰਾਜੇ ਸਾਰੇ ਆਰਥ ਕਮੂਲੈਂਟ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਫੋਰਥ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਫਸਟ 4 ਐਕਸਪੋਨ ਮੂਵਮੈਂਟਸ, ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆ, ਮੀਨ ਵੇਰੀਐਂਸ, ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਕੇ ਲੱਭ ਲੈਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ μ2 ਜਿਵੇਂ ਲੱਭ ਲਈ ਨਾ ਮੀਨ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਜੇ ਫਸਟ 4। ਆ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਵਾਤੇ। ਕੁਰਤੋਸਿਸ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਮੂਲੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਬੀਟਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਬੀਟਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਸ ਇਹ ਆਖਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਅੱਜ। ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ ਤੇ ਈ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇਹਦੀਆਂ। ਡੀ ਤੇ ਈ, ਹਾਂ ਬਸ ਉਹ ਮੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੋ ਦਾਂ। 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀ। ਮਤਲਬ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਮੈਂ। ਬੀਟਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਬੀਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ
ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਐਕਸ ਏ ਮਾਈਨਸ 1 1 ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਬੀ ਮਾਈਨਸ 1 ਅਤੇ ਐਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 0 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੀਟਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ 100% ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਟਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਸ ਫੈਮਲੀ ਦੈਟ ਫੈਮਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਲੱਗਦਾ। ਵੈਸੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਬੀਟਾ ਏ ਬੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੀਟਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਪਾਵਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਬੀਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 0 ਤੋਂ 1 ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀ ਏ ਮਾਈਨਸ 1 1 ਮਾਈਨਸ ਟੀ ਬੀ ਮਾਈਨਸ 1 ਡੀ ਟੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਐਕਸ ਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ, 0 ਤੋਂ 1 ਤੱਕ, ਕੀ ਆਊਗਾ? ਅਤੇ ਬੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਅਲਫਾ 1 2 3 4 ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਐਕਸ ਏ ਮਾਈਨਸ 1 1 ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਬੀ ਮਾਈਨਸ 1 ਡੀ ਐਕਸ 1 ਓਵਰ ਬੀਟਾ ਏ ਬੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? 0 ਤੋਂ 1 ਐਕਸ ਏ ਮਾਈਨਸ 1 1 ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਬੀ ਮਾਈਨਸ 1 ਡੀ ਐਕਸ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਬੀਟਾ ਏ ਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਬੀਟਾ ਏ ਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਬਚੂਗਾ? 1। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ 1। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਆ। ਮੀਨ ਅਤੇ ਵੇਰੀਐਂਸ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਫਸਟ ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਕਰਵਾਈਏ, ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੀਟਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਬੀਟਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੀਟਾ ਏ ਬੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ? ਗਾਮਾ ਏ ਬੀ ਗਾਮਾ ਏ ਗਾਮਾ ਬੀ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਗਾਮਾ ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ n, ਉਦੋਂ ਗਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? n-1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਗਾਮਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ n+1 ਗਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ n ਗਾਮਾ ਅਤੇ n ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਯਾਦ ਆ ਫਿਲਹਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੀ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ f(x) ਰਾਜੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, cx 1 ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਦੀ ਕਿਊਬ 0 ਤੋਂ 1 ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 0। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਐਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ, 1 ਓਵਰ ਬੀਟਾ ਏ ਬੀ ਐਕਸ ਏ ਮਾਈਨਸ 1 1 ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਬੀ ਮਾਈਨਸ 1, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੀਟਾ ਏ ਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ? 1 ਬਾਈ ਬੀਟਾ ਏ ਬੀ ਨੂੰ c ਨਾਲ, ਏ ਮਾਈਨਸ 1 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? x ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ 1 ਨਾਲ, ਅਤੇ b ਮਾਈਨਸ 1 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ a ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2, b ਕੀ ਆ ਗਿਆ 4, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦਿਓ। c ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 1 ਬਾਈ ਬੀਟਾ 2 4, ਅਤੇ ਬੀਟਾ 2 4 ਦੀ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਕੀ ਆ ਇਹ? ਉੱਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮ, ਨੀਚੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਗਾਮਾ। ਕੀ ਆ ਜਾਊ ਇਹ? 6 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 6 ਗਾਮਾ 2 ਗਾਮਾ 4 ਗਾਮਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਹੁੰਦਾ 5 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਘੱਟ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, 1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਇਹ 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ 20 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ 20 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 0 ਤੋਂ 1 c x 1 ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਦੀ ਕਿਊਬ ਡੀ ਐਕਸ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 100% 1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ 20 ਆ ਜਾਊਗੀ। ਵੈਸੇ ਐਂ ਕਰੋ, ਐਂ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬੀਟਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਐਡਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੀਂਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਸਾ ਲੰਬਾ ਲੱਗਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਫੋਰਥ, ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ, ਖਾਸਾ ਲੰਬਾ। ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ?
40 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਰਾਜੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਆ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਾਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ 5-10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਆ ਜਾਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ P1 n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੁੱਛੋਗੇ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਾਂ। ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਇਹ R 0 ਤੋਂ K-1 ਆ, NC R ਆ, P ਦੀ R ਆ, Q1 - P n R ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਰੈਕਰੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਰੈਕਰੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਨਾ +2 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹ, +2 ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਇੱਧਰੋਂ, ਕੱਲਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਦਈਏ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ, ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਊਗੀ ਨਾ -z ਕਰਕੇ। ਇਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਿਓ ਯਾਰ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ K-1 ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ K-2 1 - z n - k+1 -n - k+1 dz, ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਇਹ 'ਚ 1 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ 0, ਫਿਰ P ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ। ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਲੱਸ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕੈਂਸਲ, K-1 n - k+1 ਹੈ ਨਾ, P ਤੋਂ 1 Z K-2 1 - Z n - k+1। ਇਹ ਦੇਖੋ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, n - k+1 dz। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਆ, ਖਾਸਾ ਲੰਬਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਬੋਰਿੰਗ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। K-1 ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, n - k+1 ਅੰਦਰ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਰਾਜੇ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਆ, ਲਿਖਦਾ K-2 1 - P n - k+2 n - k+2, ਇੱਥੇ K-2 n - k+2 P1, ਇੱਥੇ Z K-3 ਆ ਜੂਗੀ। ਸੋਲਵ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ Z ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਮੰਨਣਾ, 1 - Z ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮੰਨਣਾ। ਕਰ ਹੀ ਲਓਗੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀ ਚਲੋ। ਖਾਸਾ ਲੰਬਾ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੁਣ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰੂੰਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। K-1 n - k+1 n - k+2 P ਦੀ K-2 1 - P ਦੀ n - k+2। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਮਦੂਤ,
ਕੀ ਆਊਗਾ k ਮਾਈਨਸ 1 k ਮਾਈਨਸ 2 n ਮਾਈਨਸ k ਪਲੱਸ 1 n ਮਾਈਨਸ k ਪਲੱਸ 2 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆਹ p1 z k ਮਾਈਨਸ 3 1 ਮਾਈਨਸ z n ਮਾਈਨਸ k ਪਲੱਸ 2 ਨਾ 2 ਹੀ ਆ ਹਾਂ ਡੀ ਜ਼ੈਡ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਖਾਸਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਿਟਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਈ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਸਮਿਟਰੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। 1 ਮਾਈਨਸ ਪੀ n ਮਾਈਨਸ ਕੇ ਪਲੱਸ 1 n ਮਾਈਨਸ ਕੇ ਪਲੱਸ 1 k ਮਾਈਨਸ 1 n ਮਾਈਨਸ ਕੇ ਪਲੱਸ 1 n ਮਾਈਨਸ ਕੇ ਪਲੱਸ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀ ਕੇ ਮਾਈਨਸ 2 ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਆਊਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ k ਮਾਈਨਸ 1 ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਆ, ਨੀਚੇ 2 ਫੈਕਟਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ 2 ਫੈਕਟਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੀਚੇ 3 ਫੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ k ਮਾਈਨਸ 1 k ਮਾਈਨਸ 2 ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਨੀਚੇ 3 ਫੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਆ 1 ਫਿਰ 2 ਫਿਰ ਹੁਣ 3 ਆਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ n ਮਾਈਨਸ k ਪਲੱਸ 1 ਆਊਗਾ, n ਮਾਈਨਸ k ਪਲੱਸ 2 ਆਊਗਾ, n ਮਾਈਨਸ k ਪਲੱਸ 3 ਆਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ p ਅਤੇ 1 ਮਾਈਨਸ p। ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ k ਮਾਈਨਸ 1 ਇੱਥੇ ਸੋਰੀ k ਮਾਈਨਸ 2, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੀ ਆਊਗੀ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਤੋਂ k ਮਾਈਨਸ 3। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਨੰਬਰ ਪਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਆਹ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਇਹ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਘਟੀ ਜਾਣਾ। k ਮਾਈਨਸ 1 k ਮਾਈਨਸ 2 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ ਘਟਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ 1 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰਾਜੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ 1 2 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ 1 ਤੱਕ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣਗੀਆਂ n ਮਾਈਨਸ k ਪਲੱਸ 1 n ਮਾਈਨਸ k ਪਲੱਸ 2 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ n ਮਾਈਨਸ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਚੁਅਲੀ k ਮਾਈਨਸ 1 ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਫੇਰ ਹੀ 1 ਬਣੂਗਾ ਨਾ, ਇਹ k ਮਾਈਨਸ 1 ਇਹ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ 1, ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਘਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਐਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਘਟਿਆ ਕੀ ਹੈ k ਮਾਈਨਸ 1 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ n ਮਾਈਨਸ k 'ਚ ਕੀ ਐਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ k। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਡ 'ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ 1 ਆ, p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ p ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਉਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਬਚਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ 1 ਬਚਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ k ਮਾਈਨਸ 1 ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ, ਸੋ 1 ਤੋਂ ਛੋਟੀ 0, ਸੋ 1 ਮਾਈਨਸ p ਦੀ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਆਹੀ ਡਿੱਟੋ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ n। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੀ ਆਈ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ k ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਨੰਬਰ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ k ਮਾਈਨਸ 1 k ਮਾਈਨਸ 2 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ 1 ਤੱਕ ਗਿਆ, ਇਹ k ਮਾਈਨਸ 1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ k ਮਾਈਨਸ 1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ n ਮਾਈਨਸ 1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਜੇ 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਗੁਣਾ 2 ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 3 2 4, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੌਰੀ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ n ਮਾਈਨਸ k ਵੱਡਾ ਕਿ n ਮਾਈਨਸ k ਪਲੱਸ 1, ਇਹ ਵੱਡਾ ਨਾ। ਜੇ 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਗੁਣਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ 3 ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ 4, ਤਾਂ ਇਹ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ n ਮਾਈਨਸ k ਨਾਲ n ਮਾਈਨਸ k ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਨਾਲ n ਮਾਈਨਸ k ਪਲੱਸ 1 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਹ ਛੋਟਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ n ਮਾਈਨਸ k ਪਲੱਸ 1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਉਸੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ, ਉਸੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਫ ਕੰਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੇਮ n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ p ਦੀ ਪਾਵਰ k ਮਾਈਨਸ 1 1 ਮਾਈਨਸ p ਦੀ ਪਾਵਰ n ਮਾਈਨਸ k ਪਲੱਸ 1 k ਮਾਈਨਸ 1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ n ਮਾਈਨਸ k ਪਲੱਸ 1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ।
ठीक है। हुण आ गई वारी अगले दी, इहदे नाल इहनूं कट सकते हैं, किन्ना बचा नीचे k-2 फैक्टोरीअल। तो ये देखो इस तो वड्डा आहा ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ n-k+1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਪਿਆ n-k+2। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ n-k+2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ n-k+2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਪਰ p k-2 1 p n-k+2। ठीक है। सो इदा ही चलते चलो चलते चलो चलते चलो, हुण सिमिट्री जी दिसन लग गई तुहानूं है ना। तो n फैक्टोरीअल उवें आ गया। जदों इत्थे आ जाऊगा k-3 है तो फैक्टोरीअल ही है, सॉरी इत्थे फैक्टोरीअल लाउणा सी, ते इत्थे n-k+3 इत्थे आ जाऊगा pk-3, तो इत्थे आ जाऊगा 1 p n-k+3। तो एंड ते जांदे 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 अपने कोले की आऊगा, देखो ये जिहड़ा नंबर है ना, तो ये n तक देखो ये नाल प्रोडक्ट हो जानी है, ये तो ये नाल कैंसल हो जाना। हुण देखो आहा दोवें ते आहा दोवें सेम एक दूजे दे उल्टा, हाँ ये 100% एक दूजे दे उल्टा। राजे जे तुसीं n फैक्टोरीअल ओवर n-k फैक्टोरीअल नूं कैलकुलेट करो तो इहनूं ना सीधा करके लिखो, n नूं इधर इहनूं उधर पुट्ठे पासे n उस चों कुछ घटदा गया n-1 फिर n-2 आई होऊगा ना, पर मुक्या कित्थे n-k+1। सो n-k+1 नूं मैं ऐ लिखण लगा n-k-1। देखो मेरी गल सुनो, के ये नैगेटिव अंदर जाऊगा तो इत्थे माइनस के ही आऊगा ना, माइनस के आ जाऊगा तो यदा की बन जाऊगा प्लस। तो इत्थे ही मुक्या, इस तो मूहरे की आउणा सी n-k-2, वो इस तो मूहरे आउणा सी। जानी कि इस तो बाद होर कितना रह गया राजे, ये n फैक्टोरीअल बन सकता सी पर नहीं बनिया। क्यों नहीं बनिया? जे मैं कहां मैं तो बनाउणा n फैक्टोरीअल, तो मैनूं इत्थे की लाउणा पऊगा, इत्थे मैनूं लाउणा पऊगा n-k फैक्टोरीअल। ते ओही सॉरी फोन डैग पिया, मान लो इत्थे मैं लाऊंगा n-k फैक्टोरीअल, तो उही मैनूं उपर भी लाउणा पऊगा, कोई फर्क नहीं पिया हजे तक। हुण देखो उपर वाला तां की बन गया n-k फैक्टोरीअल, ते नीचे वाला की बन गया, सिरे तक जाऊगा ना, ये तो हुण नीचे वाला बन गया n फैक्टोरीअल। जानी कि ये बराबर तो नहीं है पर ये उल्टा। राजे मैं दोवां नूं अड्ड अड्ड सॉल्व किया, एक पासे तो इहनूं लिख लिया सी, हुण ये ना सोची जाओ बई सर इहनूं खोलिया सी, मैं इहनूं नहीं खोलिया, मैं जिहड़ी ये चीज़ आ इहनूं सिंपलीफाई कर रहा। इहनूं पहलां तां मैं इदां लिखिया पुट्ठे पासे करके, इदां इत्थों तक, इत्थे इहनूं आए, इहनूं भुल जाओ, कल्ला एक चीज़ नूं सॉल्व करो। ये चीज़ की गल कर रहे सी 1/n तो लैके इहनूं पुट्ठा लिखिया, n तो लैके इत्थों तक आपां लिख लिया है ना, 1/, यही लिखा होया ना 1/, ये k-1 फैक्टोरीअल तो ये नाल ही कैंसल हो गया k-1 फैक्टोरीअल नाल। ते जिहड़ा बचिया की सी a 1/n n-k-2 n-k-1 ये चीज़ लिखी, तो इन्हां नूं आपां छड्ड लिया है। ठीक है। हुण n-k फैक्टोरीअल नीचे ला लिया, n-k फैक्टोरीअल उपर ला लिया, उपर तो n-k फैक्टोरीअल बन गया, नीचे की बन जाऊगा n फैक्टोरीअल, क्योंकि यह पूरा हो जाऊगा सिरे तक। हुण देखो गौर नाल, जानी कि ये जिहड़ी चीज़ लिखी हुई सी इत्थे, ये की सी n-k फैक्टोरीअल ओवर n फैक्टोरीअल, तो बाहर की लिखा होया n फैक्टोरीअल ओवर n-k फैक्टोरीअल, इहदा उल्ट लिखा होया ना। सो इसदा मतलब ये इहदे नाल कैंसल हो गया, बचूगा की कल्ला 1 - p दी पावर n, मूरे 1 रह जाऊगा। तो अल्टीमेटली आपां इत्थे पहुँच गए। हुण इहनूं थोड़ा जिहा सिंपलीफाई करके मैं लिखण लगा वां, जे गौर नाल देखो तुसीं इधरों लग जाओ लिखना, सिमिट्री नाल ही सारा क्वेश्चन होना राजे। ये 1 - p दी पावर n नूं सब तो मूहरे लिख लिया, उस तो बाद की आउणा सीगा, देखो एंड ते की लिखिया होया, इत्थे लिख गए एंड ते, जिहड़ी ये पहली चीज़ आ सब तो ये एंड ते आऊगी ना, एंड वाली चीज़ पहला लिखो की है ये n फैक्टोरीअल k-1 फैक्टोरीअल n माइनस, अच्छा इत्थे k+1 आउंदा है ना, जे मैं इत्थे ब्रैकेट पा के इत्थे k-1 लिख ला कोई प्रॉब्लम नहीं है, इत्थे भी फैक्टोरीअल p दी k-1
1 ਮਾਈਨਸ ਪੀ ਦੀ n ਮਾਈਨਸ ਕੇ ਪਲੱਸ 1 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਾਈਨਸ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਆ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕੀ, ਕਰੀ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹੀ n ਚੋਂ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰੇ ਆ ਉਹ p ਦੀ ਪਾਵਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਉਹ 1 ਮਾਈਨਸ ਪੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਇੱਥੇ 1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਲਾ ਲਓ, n ਮਾਈਨਸ 1 ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰੇ ਆ ਉਹ p ਦੀ ਪਾਵਰ, ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1 ਮਾਈਨਸ ਪੀ ਦੀ ਪਾਵਰ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ ਕਿੱਸਾ। r 0 ਤੋਂ ਆ ਜਾਊਗਾ k ਮਾਈਨਸ 1 n c r ਹੈ ਨਾ, p ਦੀ r 1 ਮਾਈਨਸ p n ਮਾਈਨਸ r। ਜੇ 0 ਭਰੋਂਗੇ ਰਾਜੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, 1 ਭਰੋਂਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਹ NC1 ਹੀ ਆ ਰਾਜੇ, ਇਹ NC1 ਹੀ ਆ, ਇਹ NC2 ਹੀ ਆ, ਇਹ NCK ਮਾਈਨਸ 1 ਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ 'ਤੇ k ਮਾਈਨਸ 1 'ਤੇ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਬਾਕੀ ਲੈਕਚਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 4th C ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਆ।